नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, द अल्ट्रा माय स्कूल जसदण में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। आजना लेक्चर अंदर आपणे धोरण 11 में कम्प्यूटर विषय विषे अभ्यास करीशुं। एमां पण आजना लेक्चर में प्रकरण 8 एटले के एडवांस स्क्रिप्टिंग नो आपणे अभ्यास करवानो छे। आ प्रकरण जे छे प्रकरण 8 ई अलग अलग आपणे 3 विभाग में वहेंचवामां आवशे, एटले के भाग 1, भाग 2 अने भाग 3। अत्यारे तमे जे जोई रह्या छो ई छे भाग 1 छे। तो सौप्रथम आपणे एनी इंडेक्स जोई लईए, एटले के अनुक्रमणिका जोई लईए केटला टॉपिक नो आपणे कुल अभ्यास करवानो छे। तो तमारी सामे इंडेक्स छे के प्रकरण 8 नी अंदर आपणे कुल 9 टॉपिक नो अभ्यास करवानो छे, जे टॉपिक तमारी सामे लखेला छे। प्रथम टॉपिक आपणे जोशुं ए हशे प्रस्तावना। त्यारबाद बीजो टॉपिक जे छे ई छे प्रोसेस आईडी शोधवी। त्यारबाद त्रीजो टॉपिक छे के निर्णय लेवाना कार्यो, एटले के एने डिसिजन मेकिंग कहेवाशे, डिसिजन मेकिंग। त्यारबाद चौथो टॉपिक जोवाना छे ई छे संबंधित प्रक्रियको, एटले के एने रिलेशनल ऑपरेटर तरीके ओळखवामां आवशे। त्यारबाद पांचमो टॉपिक जोशुं ए छे तार्किक प्रक्रियको, एटले के लॉजिकल ऑपरेटर तरीके ओळखवामां आवशे। त्यारबाद छठ्ठो टॉपिक जोवानो छे ए छे फाइल प्रक्रियको, एटले के फाइल ऑपरेटर्स। त्यारबाद सातमो टॉपिक जोवानो छे ए छे पुनरावर्तन करवुं, बराबर, मतलब के रिपीटेशन अथवा तो एने तमे लूपिंग स्टेटमेंट पण कही सको छो। त्यारबाद आठमो टॉपिक जोशुं स्क्रिप्ट में विधेय, मतलब के फंक्शन्स इन स्क्रिप्ट, बराबर, के सेल स्क्रिप्ट नी अंदर आपड़ा पोताना फंक्शन्स कई रीतना बनावी सकीए। अने छेल्ले नवमो टॉपिक जोवानो छे ए छे स्वाध्यायना एमसीक्यू। तो આવી રીતના कुल 9 टॉपिक नी अंदर आपणे આપણું प्रकरण 8 जे छे એને ડિવાઇડ કરીશું। तो हजी एकवार रिपीट करूं छुं के प्रकरण 8 जे छे मित्रों कुल अलग अलग 3 भाग में विभाजित करेलुं छे, भाग 1, भाग 2 अने भाग 3। अने प्रकरण 8 नी अंदर कुल जे छे ई आपणे 9 टॉपिक नो अभ्यास करवानो छे, बराबर। तो हवे आनी अंदर आपणे कई रीतना डिवाइड करशुं, तो खास ध्यान राखो मित्रों के पहेला 3 टॉपिक जे छे, पहेला शरूआतना 3 टॉपिक छे मित्रों ए आपणे भाग 1 नी अंदर जोवाना छे। त्यारबादना जे 3 टॉपिक तमे जोवो छो, एटले के टॉपिक नंबर 4 थी लईने टॉपिक नंबर 6 सुधी ए आपणे भाग 2 में जोवाना छे। अने त्यारबादना छेल्ला 3 टॉपिक एटले 7 थी लई अने 9 आ 3 टॉपिक जे छे मित्रों ए आपणे भाग 3 नी अंदर जोवानो छे। अने अत्यारे तमे जे विडियो जोई रह्या छो मित्रों ई छे भाग 1, एटले के आपणे पहेला 3 टॉपिक जोशुं। भाग 1 नी अंदर प्रस्तावना, प्रोसेस आईडी शोधवी, आ प्रस्तावना, प्रोसेस आईडी शोधवी, अने त्रीजो छे निर्णय लेवाना कार्यो। तो आपणे आपणा टॉपिक तरफ आगळ वधीए। सौप्रथम टॉपिक तमे जे शीखवा मांगो छो ए टॉपिक छे प्रस्तावना। हवे चेप्टर નું નામ આપ્યું છે એડવાન્સ સ્ક્રિપ્ટિંગ। વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રકરણ 6, પ્રકરણ 7 અને પ્રકરણ 8 આ ત્રણે 3 પ્રકરણ જે છે ઉબુન્ટુ લિનક્સ ના છે। આપણે ખાસ શું જોયું તો કે પ્રકરણ 6 જે હતું એની અંદર આપણે ઉબુન્ટુ લિનક્સ ની સામાન્ય માહિતી જોઈ હતી। ત્યારબાદ એના અલગ અલગ પ્રકારના સામાન્ય કમાન્ડ જોયા હતા, બરોબર। ત્યારબાદ પ્રકરણ 7 માં શું જોયું હતું તો કે પ્રકરણ 7 ની અંદર એક એડિટર જોયું હતું। આપણી એડિટર છે વિમ એડિટર, પણ આપણે આપણા ઉપયોગ આપણે આપણી અનુકૂળતા અને ઉપયોગ પ્રમાણે આપણે સિગ્વિન ટર્મિનલ યુઝ કરેલું હતું। मतलब કે સિગ્વિન ટર્મિનલ ની અંદર જ આપણે કમાન્ડ લખતા હતા અને એની જ અંદર આપણે એક વીઆઈ એટલે કે વિમ એડિટર પણ સ્ટાર્ટ કરતા હતા। તો વિમ એડિટર દ્વારા આપણે પ્રકરણ 7 માં એ શીખ્યા હતા કે વિમ એડિટર દ્વારા આપણે સેલ સ્ક્રિપ્ટિંગ લખતા હતા। તો સેલ સ્ક્રિપ્ટિંગ ની અંદર આપણે બે પ્રકારની ફાઇલ બનાવી શકતા હતા। એક સામાન્ય ફાઇલ એટલે કે ટેક્સ્ટ ફાઇલ કે જેની અંદર તમે જેમ લખાણ લખો છો એમ જ સેવ થાય છે અને એમ જ સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ થાય છે। અને બીજી જે ફાઇલ હતી આપણી પાસે હતી સેલ સ્ક્રિપ્ટ ફાઇલ। તો સેલ સ્ક્રિપ્ટ ફાઇલ જે છે એનું એક્સટેન્શન .sh હતું અને એની અંદર દરેકે દરેક કામ કરવા માટે તમારે કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવાનો હતો। मतलब કે સ્ક્રીન ઉપર તમારે તમારું નામ પ્રિન્ટ કરવું છે તો આપ સૌ જાણો છો કે ઇકો કમાન્ડની મદદથી આપણે પ્રિન્ટ કરતા હતા અને .sh એક્સટેન્શનથી એને સેવ કરતા હતા, બરાબર ને। ત્યારબાદ આપણે એને રન પણ કરાવતા હતા। तो आ बधी ज वस्तु जे जोई थी सेमां हती प्रकरण 7 नी अंदर। त्यारे प्रकरण 8 जे छे मित्रों ई एनाथी पण एक स्टेप एडवांस छे, मतलब के एक लेवल प्लस छे अने एनुं नाम छे एडवांस स्क्रिप्टिंग। चेप्टर नी अंदर उबुंटू लिनक्स ज छे, पण हवे चेप्टर 8 नी अंदर जे काई टॉपिक जोशुं मित्रों ई टॉपिक जे छे एने आपणे थोड़ा एडवांस नी रीतना जोवाना छे, थोड़ा डीप में जोवानुं छे। तो जोईए आपणे कई कई वस्तु शीखवा मांगीए छीए। प्रकरण 7 जे छे एमां आपणे शुं जोयुं तो के विम एडिटर जे छे एनो उपयोग शीखा अने विम एडिटर नी मददथी एमां मूलभूत रीतना सेल स्क्रिप्ट केवी रीतना लखवी। तो सेल स्क्रिप्ट में बे वस्तु आवती हती, सादी फाइल એટલે કે ટેક્સ્ટ ફાઇલ .txt थी અને બીજી તો કે સેલ સ્ક્રિપ્ટ ફાઇલ એટલે કે .sh વાળી ફાઇલ કેવી રીતના લખવી તેનો અભ્યાસ કર્યો।
હવે શેલ સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ શું છે? એક ઉચ્ચ સ્તરીય ભાષાને સમકક્ષ છે, મતલબ કે એક હાઈ લેવલ લેંગ્વેજને સમાન છે, જેનો ઉલ્લેખ પણ આપણે કર્યો હતો. શું આપણે નવી ભાષા શીખી રહ્યા છીએ? આ જે વસ્તુ છે ઉબુન્ટુ લિનક્સ કે શેલ સ્ક્રિપ્ટ, શું આપણે માટે કોઈ નવી ભાષા છે? તો ના મિત્રો, ના, આપણે કોઈ નવી ભાષા નથી જ શીખી રહ્યા, પરંતુ ઓપન સોર્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઓપન સોર્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી એક શ્રેષ્ઠ સુવિધાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. ઓપન સોર્સ એટલે શું? ઓપન સોર્સ એટલે એવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કે જેના કોડિંગની અંદર, એક તો ઓપન સોર્સ એટલે તમને ફ્રી ઓફમાં મળે, વિધાઉટ એની મની, મતલબ કે મફતમાં, કોઈ પણ પૈસા ચૂકવવા ન પડે. અને બીજું ઓપન સોર્સનો ફાયદો એ છે કે જે વસ્તુ તમને ઓપન સોર્સ તરીકે ફ્રીમાં મળેલી છે એમાં તમે ધારો તો સુધારો કરી અને નવું વર્ઝન તમે લોન્ચ કરી શકો છો. આ કન્સેપ્ટ ખાસ કરીને છે ઓપન સોર્સનો. તો બસ શેલ સ્ક્રિપ્ટિંગ શું છે? તો કે ઓપન સોર્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એક છે લિનક્સ, અને એની જે અપડેટ વર્ઝન હતું ઉબુન્ટુ લિનક્સ. તો એના દ્વારા જે સુવિધા આપવામાં આવી છે એનો આપણે શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરીએ છીએ. સિસ્ટમના રોજિંદા વહીવટ માટે શેલ સ્ક્રિપ્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દૂરના સ્થાને હોવા છતાં સિસ્ટમને સરળતાથી જોઈ અને નિયંત્રિત કરી શકાય તે માટેનું આ શું છે? શ્રેષ્ઠ સાધન છે. હવે જો અત્યાર સુધી બનાવવામાં આવેલી શેલ સ્ક્રિપ્ટ ક્રમાનુસાર કાર્ય કરતી હતી. અત્યાર સુધી તમે જેટલી પણ શેલ સ્ક્રિપ્ટ બનાવેલી હતી, ટેક્સ્ટ ફાઇલ હોય તો ભલે, .sh ફાઇલ હોય તો પણ ભલે, તો એ બધી ફાઇલનું એક્ઝિક્યુશન એટલે કામ કઈ રીતના કરતું હતું? તો કે સિક્વન્શિયલ હતું, ક્રમ પ્રમાણે. જે લાઈન તમે 5 લાઈન લખેલી છે તો પહેલા પહેલી લાઈનનો અમલ થશે, પછી બીજી લાઈન, પછી ત્રીજી લાઈન, પછી ચોથી લાઈન. મતલબ કે આવી રીતના ક્રમમાં, જેવી રીતના ક્રમમાં તમે તમારું લાઈન લખેલી છે, કોડિંગ લખેલું છે, એ ક્રમની અંદર જ તમારું કોડિંગ જે છે એનો અમલ થાય, મતલબ કે એનું એક્ઝિક્યુશન થતું હતું. તો સ્ક્રિપ્ટમાં ઉમેરા હોય તે જ ક્રમમાં તેના આદેશોનો અમલ કરવામાં આવતો. જો સ્ક્રિપ્ટમાં જે ક્રમમાં કમાન્ડ કે જે ક્રમની અંદર લાઈન લખેલી હોય એ જ ક્રમની અંદર એનું એક્ઝિક્યુશન એટલે કે એનો અમલ કરવામાં આવતો હતો. અત્યાર સુધી આવું હતું. હવે એડવાન્સ સ્ક્રિપ્ટિંગમાં શું શીખવાનું છે? જો વહીવટી કાર્યો કરતી વખતે કેટલાક વિધાનોનો અમલ પુનરાવર્તિત, જો વહીવટી કાર્યો કરો છો ત્યારે ઘણા બધા સ્ટેટમેન્ટ કે લાઈન એવી હોય કે જેનું એક્ઝિક્યુશન એટલે કે એનો અમલ જે છે એ પુનરાવર્તિત રીતે કરવાની જરૂર પડે, મતલબ કે રિપીટેડ કરવાની જરૂર પડે. એકની એક લાઈન જે છે એ તમારે ઘણી વખત પ્રિન્ટ કરવાની જરૂર પડે. માનો કે હું એમ કહું કે એક લાઈન છે ને 10 વખત પ્રિન્ટ કરવાની જરૂર છે, તો શું 10 વખત લાઈન લખવાની રહેશે? ના મિત્રો, 10 વખત લખવાની નહીં રહે, એને તમારે પુનરાવર્તિત કરવાની રહેશે, મતલબ કે એને રિપીટેશન અથવા તો લૂપિંગ કહેવાશે. આપણે એ શીખવાનું છે, બરોબર? પુનરાવર્તિત રીતે કરવાની જરૂર પડે છે. પૂર્વ વ્યાખ્યાયિત શરત આધારિત કેટલાક વિધાનોના અમલીકરણને છોડી દેવાની જરૂર પણ પડે છે. જો એ શું આપ્યું? શરત આધારિત. તો આ જે છે મિત્રો એ શું છે? કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ. હવે એવું થશે કે કોઈ લાઈન લખેલી છે તો એ લાઈનનો અમલ એટલે કે એક્ઝિક્યુશન તો જ થવું જોઈએ જો અમુક એની શરત સાચી પડે તો. જો શરત સાચી પડશે તો જ અમલ થશે, નહીં સાચી પડે તો અમલ થશે નહીં. આવા બધા સ્ટેટમેન્ટ જે છે મિત્રો એને આપણે કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ તરીકે ઓળખશું, બરોબર? આ પ્રકરણમાં આપણે સિસ્ટમના વહીવટને લગતી કેટલીક સ્ક્રિપ્ટ જોઈશું અને શેલ સ્ક્રિપ્ટમાં નિર્ણાયક વિધાનો એટલે કે શું થયું? કોઈ નિર્ણયના આધારે વિધાનનો અમલ કરવામાં આવે એટલે કે એને કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ. અને લૂપિંગ બંધારણો વિશે ચર્ચા કરશું. લૂપિંગ બંધારણો એટલે શું? તો કે રિપીટેશન, પુનરાવર્તન. એકની એક વસ્તુ એકથી વધારે વખત લખવાની હોય ત્યારે આપણે લૂપિંગનો ઉપયોગ કરશું એટલે કે રિપીટેશનનો ઉપયોગ કરીશું. તો આજે હતું મિત્રો એ તમારી સામે શું હતું? તો કે પ્રસ્તાવના હતી કે ચેપ્ટર 8 જે છે પ્રકરણ 8 એની અંદર આપણે પ્રકરણ 6 અને પ્રકરણ 7માં જે શીખી ગયા છીએ એનાથી થોડુંક શું વધારે શીખવાનું છે. તો આપણે જોયું કે પ્રકરણ 6 કે 7માં જે કઈ વસ્તુ હતી, કમાન્ડ હોય કે શેલ સ્ક્રિપ્ટ હોય, એ ક્રમાનુસાર એટલે કે સિક્વન્શિયલ કામ કરતી હતી અને સ્ક્રિપ્ટમાં જે રીતના તમે જે ક્રમમાં આદેશોનો અમલ કરવામાં આવેલો હોય એ જ રીતના એક્ઝિક્યુશન થતું હતું. પરંતુ પ્રકરણ 8ની અંદર આપણે ખાસ કરીને કન્ડિશનલ એટલે કે નિર્ણાયક વિધાનો જોવાના છે, લૂપિંગ એટલે કે રિપીટેશન સ્ટેટમેન્ટ જોવાના છે. આ બધી વસ્તુ પ્રેક્ટિકલ સહિત આપણે જોવાની છે. ત્યારબાદ આપણી પાસે બીજો ટોપિક છે, એ છે પ્રોસેસ આઈડી શોધવું. બીજો ટોપિક કયો છે? પ્રોસેસ આઈડી શોધવું, બરોબર? હવે ફાઇન્ડિંગ પ્રોસેસ આઈડી. હવે જો મિત્રો તમને એક શબ્દ જોવા મળે છે, એ છે પ્રોસેસ, બરોબર? પ્રોસેસ એટલે શું? મારી પાસે બે શબ્દ છે, એક શબ્દ હોય પ્રોસેસ અને એક શબ્દ છે પ્રોગ્રામ. સમજો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રોગ્રામ એટલે શું? તો કે મારી પાસે કોઈ એક વસ્તુ છે, માનો કે નોટપેડની ફાઇલ છે. હું તમને એમ કહું કે 10 અલગ અલગ નોટપેડની ફાઇલ બનાવો, બધી ફાઇલની અંદર 3 કે 4 લાઈનનું લખાણ લખો. આ મારો એક પ્રોગ્રામ છે. તો હું શું કરીશ? નોટપેડ ઓપન કરીશ, મારું કઈ લખાણ હશે એ લખાણ લખીશ, એને સેવ કરીશ. 10 વખત હું આવું જ કરીશ.
તો સેવ એક વખત થઈ ગયું છે એને ગમે ત્યારે હું રન કરી શકું છું. તો જેટલી વસ્તુ સેવ થઈ ગઈ મતલબ કે 10/10 નોટપેડની જે ટેક્સ્ટ ફાઇલ છે એ એક વન ટાઈપ ઓફ મારો પ્રોગ્રામ કહેવાય. પણ પ્રોસેસ એટલે શું? તો કે 10 માંથી જેને તમે રન કરાવો છો એ 10 પ્રોગ્રામ જે છે એમાંથી તમે જે પ્રોગ્રામને રન કરાવો છો તો એ પ્રોગ્રામ જે પ્રોગ્રામ રન થાય છે અત્યારે કરન્ટલી એને પ્રોગ્રામ ન કહેવાય, પણ પ્રોગ્રામની જગ્યાએ શું કહેવામાં આવશે? તો કે એને પ્રોસેસ. તો સિમ્પલ વસ્તુ થઈ ગઈ. પ્રોસેસની વ્યાખ્યા શું થાય? તો કે પ્રોસેસ એટલે એવી વસ્તુ કે કરન્ટલી જે પ્રોગ્રામ રનિંગ છે, કરન્ટલી જે પ્રોગ્રામ રનિંગ છે એને શું કહેવામાં આવશે? પ્રોસેસ. મતલબ કે પ્રોસેસ ઇઝ નથિંગ બટ ધ પ્રોગ્રામ વિચ ઇઝ રનિંગ. બરોબર, જ્યાં સુધી કરન્ટલી રનિંગ છે ત્યાં સુધી પ્રોસેસ બનશે, રનિંગ નથી એટલે શું બનશે? પ્રોગ્રામ બનશે. તો પ્રોસેસ આઈડી શોધવાનું શું કરવાનું? જો પ્રોસેસ આઈડી ત્યારે જ શોધવામાં આવશે જ્યારે પ્રોસેસ થાય, પ્રોસેસ ચાલુ થશે તો જ પ્રોસેસ આઈડી આવશે. પ્રોસેસ ચાલુ નહીં થાય તો પ્રોસેસ આઈડી આવશે નહીં. અને પ્રોસેસ આઈડી શું છે? તો કે માનો કે એક કરતાં વધારે પ્રોસેસ છે તો દરેક પ્રોસેસને અલગ અલગ રીતના ઓળખવા માટે એને આઈડી આપવામાં આવે. જેમ આપણે વ્યક્તિઓના, માણસના અલગ અલગ નામ હોય છે, બરોબર, તો નામના આધારે એને ઓળખવામાં આવે છે. તો બસ એવી રીતના દરેક પ્રોસેસ જે છે એને અલગ રીતના ઓળખવામાં આવે એને શું કહેવાય? પ્રોસેસ આઈડી. તો લિનક્સની અંદર તમામ પ્રોગ્રામનો એટલે કે હાર્ડ ડિસ્ક પર સંગ્રહેલી અમલીકૃત ફાઇલોનો પ્રોસેસ સ્વરૂપે અમલ કરવામાં આવે છે. બરોબર, પણ પ્રોસેસ એટલે મેમરીમાં પ્રોગ્રામને મૂકીને રન કરવો જો છે. તો સિમ્પલ શું થયું? કોઈ પ્રોગ્રામ જે છે એ ઓફલાઈન કહી શકો, પણ એમાંથી જેટલા પ્રોગ્રામ છે એમાંથી જે પ્રોગ્રામ અત્યારે જે પ્રોગ્રામ રનિંગ છે એને શું કહી શકો છો? પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે. હવે દરેક પ્રોસેસને ચાલુ કરવામાં આવે ત્યારે તેની સાથે પ્રોસેસ આઈડી, જો એ પ્રોસેસ આઈડીને આપણે ટૂંકા કયા નામે ઓળખશું? તો કે પીઆઈડી. પીઆઈડી એટલે કે પ્રોસેસ આઈડી. પ્રોસેસ આઈડીના નામે ઓળખાતો એક અનન્ય અંક સંકળવામાં આવે છે. અનન્ય એટલે શું? તો કે એના જેવી પીઆઈડી પ્રોસેસ આઈડી ક્યારે બીજી પ્રોસેસને હશે નહીં, મતલબ કે યુનિક. આ શેના માટે કામ આવશે? તો કે એ પ્રોસેસને આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે. બરોબર, પ્રોસેસને જોઈ કે અટકાવી પણ શકાય છે. જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસને જોઈ શકો છો અને પ્રોસેસને જો તમારે અટકાવી દેવી, સ્ટોપ કરવી હોય તો એ પણ તમે કરી શકો છો. હવે જ્યારે પ્રોસેસ માટે કમાન્ડ કયો આવશે? 2. હવે જોવો જોઈએ, 2 કમાન્ડ પ્રોસેસના છે પણ 2 અલગ અલગ ફોર્મેટમાં છે. જો પહેલું છે કે પીએસ કમાન્ડનો ઉપયોગ કોઈ પેરામીટર વગર કરવામાં આવે. ખાલી એવું લખવામાં આવે ટર્મિનલ ઉપર કે પીએસ, સ્પેસ મૂકીને કોઈ વેલ્યુ આપવામાં ન આવે તો શું થશે? તો કે તો વર્તમાન સેલ સાથે જોડાયેલી તમામ પ્રોસેસ નિહાળી શકાય છે. ખાલી પીએસ લખું અને એન્ટર આપીશ તો વર્તમાન સેલ, કરંટ સેલ આપણો કયો છે? તો આપણે જોયું હતું કે સેલ ઉબુન્ટુ લિનક્સમાં સેલ કેટલા હોય? તો કે બોર્ન સેલ હોય, કોન સેલ હોય, બરોબર, બેઝ સેલ હોય. તો વર્તમાન સેલ કયો છે? તો કે બેઝ સેલ છે. એની સાથે જોડાયેલી તમામ પ્રોસેસ જે છે એ બતાવશે. પણ જો PS નો કમાન્ડનો ઉપયોગ પેરામીટર સાથે કરવામાં આવે એટલે કે PS-EF લખવામાં આવે, આવી રીતના કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવાથી તમામ ઉપયોગકર્તાઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી પ્રોસેસની યાદી જોઈ શકાય છે. જો ખાલી PS લખશો તો જે સેલ છે એના દ્વારા શરૂ કરાયેલી પ્રોસેસ બતાવશે. જ્યારે PS-EF કરશો તો જેટલા ઉપયોગકર્તા હતા એટલે કે યુઝર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી પ્રોસેસની આઈડી જોઈ શકો છો. બરોબર, અને કઈ રીતના થશે તો એ પણ આપણે જોઈ લઈએ એકવાર પ્રેક્ટિકલ. એ તમે જોશો મિત્રો તો આપણે પ્રેક્ટિકલ જોઈએ. તો શરૂઆતમાં આપણે વર્ક કરવું છે ઈ ડ્રાઈવમાં, તો આપણે હું ડ્રાઈવ ચેન્જ કરી નાખીશ E:(Enter). બરોબર, ક્લિયર કરી નાખીએ. હું ખાલી જો PS લખીશ, PS લખી અને એન્ટર આપીશ, કોઈ પેરામીટર નથી. જો એન્ટર આપીશ એટલે શું થયું? તો જો અહીંયા તમને દેખાશે કે PID એટલે શું છે? તો કે આ પ્રોસેસ આઈડી છે. જો પ્રોસેસ આઈડી શું છે? 313, 300 અને 299. પછી PPID, તો આ પ્રોસેસ આઈડી છે. આગળ P લાગે છે એ પિતૃ આઈડી, મતલબ કે પેરેન્ટ પ્રોસેસ આઈડી છે. પછી PGID છે, પછી WinPID વિન્ડોઝની PID, TTY UID યુઝર આઈડી છે, S ટાઈમ એટલે કે સિસ્ટમ ટાઈમ છે. તો આવું ઘણું બધી વસ્તુ આપણને જોવા મળશે. તો મેં ખાલી શું કર્યું છે? તો કે ખાલી PS કમાન્ડનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો કરંટ તમારો જે સેલ છે એના દ્વારા જેટલી પ્રોસેસ ચાલુ થઈ હતી બધી બતાવશે. પરંતુ હવે મિત્રો જ્યારે હું પેરામીટર સાથે આપું PS-EF અને એન્ટર આપીશ તો શું બતાવશે? જો તમારા યુઝર દ્વારા કેટલી આઈડી જે છે એ રન થઈ હતી એ બતાવશે, કેટલી પ્રોસેસ. તો જો યુઝર આઈડી કોણ છે? ડેલ, આપણું PC ડેલનું છે એટલે ડેલ.
પછી ડેલ દ્વારા એક પ્રોસેસ કઈ જનરેટ થઈ 315, બીજી 300, પછી 299. જો આ જે છે એ પ્રોસેસ આઈડી છે. પીપીઆઈડી એટલે શું? તો કે પેરેન્ટ પ્રોસેસ આઈડી છે, બરોબર. આ ટીટીવાય છે, એસ ટાઈમ છે, કેટલા વાગે કઈ પ્રોસેસ જનરેટ થઈ, અને કમાન્ડ કયો હતો, બરોબર. તો આ બધી વસ્તુ જે બતાવે છે એ શું બતાવે છે? પ્રોસેસ બતાવે છે. મતલબ કે પ્રોસેસના આપણે બે અલગ અલગ ફોર્મેટ જોયા છે, બરોબર. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો જો અહીંયા તમને શીખવા મળ્યું એ શું શીખવા મળ્યું? તો કે આપણે પ્રોસેસ આઈડી દરેક પ્રોસેસ હોય એને હોય છે. બીજું એક કઈ રીતના? તો કે પીએસ કમાન્ડ વિધાઉટ પેરામીટર, અને બીજું પેરામીટર સહિત એટલે કે PS-EF, બરોબર. હવે એની સાથે જોડાયેલા કેટલાક આપણે જો અહીં લખેલું છે. અહીંયા તમને હમણાં આપણે જે પ્રેક્ટિકલ કર્યું છે એ પ્રેક્ટિકલ અહીંયા આપેલું છે. જો પેલા આ PS-EF લખેલું છે, આટલું લખી અને એન્ટર આપ્યું એટલે જો હમણાં આપણામાં શું હતું? યુઆઈડી, આપણામાં ડેલ હતું, અહીંયા રૂટ છે, પછી પીઆઈડી છે, પછી પીપીઆઈડી છે. આ બધી જ વસ્તુ જે છે એ આપણે વર્ક કરી શકો છો. તો આઉટપુટ જે છે એ શું છે? પ્રોસેસની યાદી છે. ત્યારબાદ આની અંદર એક કોષ્ટક આપવામાં આવ્યું છે કે જે કોષ્ટકનું કામ શું છે? તો કે આ કોષ્ટક જે છે એ શું છે? તો કે PS-EF કમાન્ડ જ્યારે રન કર્યો અને રિઝલ્ટ તરીકે જે મળ્યું એમાં જે પેરામીટર બધા હતા અલગ અલગ, એનો મતલબ શું છે? તો કે PS-EF કમાન્ડ દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા સ્તંભની સમજૂતી, મતલબ કે માહિતીમાં જે કોલમ હતી એ કોલમનું નામ શું છે, એનો ઉપયોગ શું છે. તો જો આવા કંઈક આપણને પેરામીટર એઝ એ સ્તંભ એટલે કે કોલમ તરીકે જોવા મળતા હતા. એમાં પહેલું જે છે એ છે યુઆઈડી. યુઆઈડી એટલે શું? તો કે પ્રોસેસ ધરાવતા ઉપયોગકર્તાનું નામ અથવા તો ક્રમ. મતલબ કે એ પ્રોસેસ જે છે જે યુઝરે ચાલુ કરેલી હોય એ યુઝરનું નામ. આપણા ઉદાહરણમાં ડેલ આવતું હતું. બીજું તો કે પીઆઈડી દરેક પ્રોસેસ સાથે જોડાયેલ એક અનન્ય પ્રોસેસ ક્રમાંક એટલે કે પ્રોસેસ આઈડી, જે એક વખત પ્રોસેસ આઈડી જે છે એકની બીજી વખત ક્યારે જોવા મળશે નહીં, મતલબ કે યુનિક હશે. ત્યારબાદ પીપીઆઈડી તો વર્તમાન પ્રોસેસ જેના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હોય તે પિતૃ પ્રોસેસનો પ્રોસેસ આઈડી. તો પિતૃ પ્રોસેસ એટલે શું? તો કે એ પેરેન્ટ પીઆઈડી, પેરેન્ટ પ્રોસેસ આઈડી છે, બરોબર. ત્યારબાદ એસ ટાઈમ છે. એસ ટાઈમ એટલે વર્તમાન પ્રોસેસ શરૂ કર્યાનો ટાઈમ. એસ ટાઈમ એટલે શું થાય? સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમ છે. શું છે? સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમ છે, બરોબર, કે કેટલા વાગે શરૂ થઈ હતી. ત્યારબાદ ટીટીવાય છે, વર્તમાન પ્રોસેસને નિયંત્રિત કરતા ટર્મિનલનું નામ. કયા ટર્મિનલ દ્વારા જે છે એ આ પ્રોસેસને કંટ્રોલ કે ચલાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ટાઈમ છે, વર્તમાન પ્રોસેસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલા સીપીયુના કુલ સમયની કિંમત, બરોબર. આ ટાઈમ જે છે એ પ્રોસેસ જે છે એને કુલ કેટલો સમય લીધેલો છે એક્ઝિક્યુટ થવામાં. એસ ટાઈમ જે છે એ શરૂ ક્યારે થઈ એ બતાવશે, અને ખાલી ટાઈમ જે છે એ પ્રોસેસ શરૂ થયા પછી કેટલા ટાઈમ સુધી કન્ટિન્યુ છે એ બતાવશે. સીએમડી શું બતાવશે? કે પ્રોસેસ શરૂ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ કમાન્ડ, બરોબર. તો આટલી વસ્તુ જે છે એ શેની સાથે સંલગ્ન છે? તો કે પ્રોસેસ સાથે સંલગ્ન છે, અને કમાન્ડ જે છે એ PS-EF છે. ત્યારબાદ હવે જો આપણે હમણાં જે વસ્તુ જોઈ હતી એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા પાછી જોયેલી છે. જો છે ઘણીવાર પ્રબંધક એટલે કે એડમિનિસ્ટ્રેટરને કોઈ ચોક્કસ ઉપયોગ કરતા કુલ કેટલી પ્રોસેસનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે તે જાણવાની જરૂર પડે છે, બરોબર. કોઈ એડમિન હોય એને જાણવું છે કોઈ એક વ્યક્તિ છે યુઝર, એના અત્યારે કેટલી પ્રોસેસને એક્ઝિક્યુટ કરે છે, એને કેટલી પ્રોસેસ ચાલુ કરેલી છે જોવું હોય તો એના માટે પ્રોગ્રામ છે. જો હવે આપણે કોઈ ચોક્કસ ઉપયોગકર્તા દ્વારા ચલાવવામાં આવેલી કુલ પ્રોસેસની સંખ્યા શોધવા એડમિનિસ્ટ્રેટરને મદદરૂપ બને તેવી એક સ્ક્રિપ્ટ લખીએ. જો આપ્યું છે તમને અહીંયા કે સ્ક્રિપ્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ હાઉ મેની પ્રોસેસીસ એ યુઝર ઇઝ રનિંગ. તમારે એક યુઝરનેમ આપવાનું છે. જે યુઝરનેમ આપશો એ યુઝરનેમ દ્વારા કુલ કેટલી પ્રોસેસ ચાલુ કરવામાં આવી છે તમને આઉટપુટ બતાવશે. જો આ ક્લિયર કર્યું છે. echo-n એન્ટર યુઝરનેમ. જે યુઝરનેમ આપવામાં આવશે રીડ કમાન્ડની મદદથી તમારે યુઝરનેમ નામના વેરિયેબલમાં સ્ટોર થશે. પછી તો કંઈક પ્રોસેસ કરી છે કે cnt ટિલ્ડ સાઇન PS-EF અને cut-d ઇન્વર્ટેડ કોમામાં બ્લેન્ક -f1 અને આ tr ની સાઇન છે. સોરી, આ જે છે એ શું છે? પાઇપિંગ. જો અહીંયા એક વખત બીજી વખત પાઇપિંગ, અહીંયા પહેલી વખત પાઇપિંગ. ત્યારબાદ grep -o $username પાછું પાઇપિંગ wc-w અને ટિલ્ડ ની સાઇન થી ઓવર, અને પછી cnt છે એને હું પ્રિન્ટ કરીશ તો echo user $username is running $cnt. આ બંને જે છે આગળ ડોલર લાગ્યો છે, મતલબ કે આની વેલ્યુ ક્યાંથી આવશે? તો કે વેરિયેબલમાંથી આવશે, બરોબર. તો આનું આઉટપુટ શું આવશે? તો કે તમે આઉટપુટ પણ અહીં જોઈ શકો છો કે એન્ટર પ્રોગ્રામ જ્યારે રન કરશો ત્યારે સૌપ્રથમ શું પૂછશે? તો કે એન્ટર યુઝરનેમ. તમે એક યુઝરનેમ આપો. ઉદાહરણ તરીકે હું યુઝરનેમ આપું છું રૂટ, તો એ તમને બતાવશે કે યુઝર રૂટ
is running 103 processes. આ જે યુઝર છે રૂટ એના દ્વારા અત્યારે કુલ 103 પ્રોસેસીસ છે ને ચાલુ કરવામાં આવેલી છે. તો આ બીજો ટોપિક મિત્રો જોયો આપણે એ છે પ્રોસેસ આઈડી શોધવી. હવે આપ સૌને યાદ આવી ગયું કે પ્રોસેસ એટલે શું, પ્રોગ્રામ અને પ્રોસેસ કઈ રીતના જુદું પડે છે. દરેક પ્રોસેસને પ્રોસેસ આઈડી હોય છે જે એક યુનિક હોય છે, મતલબ કે અનન્ય હોય છે, જેની મદદથી જ એ પ્રોસેસને ઓળખવામાં આવે છે અથવા તો બીજી પ્રોસેસથી એને અલગ તારવવામાં આવે છે, આઈડેન્ટિટી છે, બરોબર. ત્યારબાદ એને રન કરવા માટે આપણી પાસે PS નામનો કમાન્ડ છે. કોઈ પેરામીટર વગર રન કરી શકો છો અથવા તો પેરામીટર સાથે યુઝ કરવું હોય તો PS સ્પેસ મૂકીને -EF. તો એ શું કરશે, યુઝર વાઇઝ અલગ અલગ પ્રોસેસનું તમને આઉટપુટ આપશે. ત્યારબાદ એની અંદર જેટલા પણ કોલમ હતી એ કોલમનો આપણે વિસ્તૃત જે છે માહિતી મેળવી હતી, જેમ કે અહીં છે બધું. તો UID, PID, PPID, STime, TTY, ટાઈમ અને CMD. તો આ જે છે એ ટોપિક હતો બીજો. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ત્રીજા ટોપિક તરફ આગળ વધીએ અને એ ત્રીજો ટોપિક જે છે મિત્રો એ છે નિર્ણય લેવાના કાર્યો છે, મતલબ કે ડિસિઝન મેકિંગ ટાસ્ક છે. હવે જો અહીંથી ખાસ અગત્યનું આ જ છે કે ડિસિઝન મેકિંગ ટાસ્ક એટલે શું, નિર્ણય લેવાના કાર્યો. અત્યાર સુધી તમે જેટલા સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કર્યા હતા પ્રોગ્રામ એ સામાન્ય બધા સ્ટેટમેન્ટ હતા, એની અંદર કોઈ શરત નહોતી. ક્યાંય એવું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ શરત સાચી પડે તો જ આ લાઈનને રન કરવાની છે, જો શરત સાચી ન પડે તો કાંઈ કરવાનું નથી. અથવા તો એવું ક્યાંય હતું કે આ શરત સાચી પડે તો પહેલી લાઈનને રન કરવાની છે અને જો શરત ખોટી પડે તો પહેલી નહીં પણ આ બીજી લાઈનમાં જે લખ્યું છે એ પ્રિન્ટ કરવાનું છે. આવું પણ અત્યાર સુધી આપણે જોયું નથી. તો હવે જે તમારે જોવાનું છે મિત્રો એ નિર્ણય લેવાના કાર્યો જોવાનું છે, મતલબ કે હવે કોઈ કાર્ય જે છે એ નિર્ણયના આધાર થશે, શરતના આધારે થશે. શરત સાચી પડે તો અલગ કાર્ય અને ખોટી પડે તો પણ અલગ કાર્ય. જો તમને એમ કહેવામાં આવે ઉદાહરણ તરીકે કે જો વરસાદ હોય તો નિશાળે રજા હશે, બરોબર. તો શું થયું, નિર્ણય. રજા નિશાળે ક્યારે હશે તો કે ફિક્સ થઈ ગયું, શરત આવી ગઈ કે જો વરસાદ હશે તો જો વરસાદ હશે તો નિશાળે રજા હશે, પણ જો વરસાદ ન હોય તો તમારું ભણવાનું કાર્ય જે કાંઈ છે એ કન્ટિન્યુ છે, મતલબ કે એ ચાલુ હશે. તો આવું એક ઉદાહરણ જે છે એ આપણે પ્રેક્ટિકલની મદદથી અહીંયા શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. તો કન્સેપ્ટ તમને સમજાઈ ગયો હશે, બરોબર. હવે જો અહીંયા પૂછે કે લિનક્સમાં શેલ સ્ક્રિપ્ટની રચના કરતી વખતે નિર્ણય માટે નીચેના 4 વિધાનોનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો લિનક્સની અંદર કે ઉબુન્ટુની અંદર નિર્ણય લેવાના ડિસિઝન મેકિંગ સ્ટેટમેન્ટ જે છે કુલ 4 છે. કયા 4 છે તો કે પહેલું આપ્યું છે જો if then fi, બીજું if then else fi, ત્રીજું if then elif then else fi અને ચોથું છે case ESAC. કુલ 4 સ્ટેટમેન્ટ એવા છે, 4 ફંક્શનાલિટી એવી છે કે જે 4 ફંક્શનાલિટીનું મેઇન કાર્ય જે છે મિત્રો એ નિર્ણયના આધારે ડિસિઝન મેકિંગ સ્ટેટમેન્ટ છે કે કોઈ નિર્ણયના આધારે આદેશોનો અમલ કરશે. નિર્ણય સાચો પડે તો અલગ આદેશ અને ખોટો પડે તો પણ અલગ આદેશ એવી રીતના અમલ કરશે. હવે એમાંથી આપણે સૌ પ્રથમ જે છે મિત્રો એ જોવા જઈ રહ્યા છીએ અને એ છે if then fi. સૌ પ્રથમ જે છે એ કયું છે તો કે if then fi છે. હવે ખાસ જોવાનું છે કે પહેલું સ્ટેટમેન્ટ કન્ડિશનનું જે છે એ કયું છે તો કે if then fi. હવે એક વસ્તુનું માર્ક કરો, ઉબુન્ટુ લિનક્સમાં એટલે કે શેલ સ્ક્રિપ્ટિંગમાં કોઈ સ્ટેટમેન્ટ જે શબ્દથી શરૂ થતું હશે ને એના ઊંધા શબ્દથી પૂરું થતું હશે. જો આ if જે છે એ if થી શરૂ થયું, વચ્ચે તમે જે કાંઈ લખો એ બધું લખાઈ જાય છે ને છેલ્લે એને પૂરું કરવા માટે એનું ઊંધું કરો. if નું ઊંધું શું થશે તો કે fi, એટલે શરૂ થશે if પણ એનું ઊંધું રિવર્સ કરશો એટલે શું થશે fi. આ શરત ખાસ ધ્યાન રાખજો કે કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ શરૂ થશે તો પૂરું એનું રિવર્સ કરશો ત્યારે જ થશે, બરોબર. હવે શું થાય છે જો આ તમને આ જે છે ને એ સિન્ટેક્સ આપેલી છે. આ સિન્ટેક્સ સ્લાઇડની અંદર સિન્ટેક્સ અને એક્ઝામ્પલ બંને ભેગું આપેલું જો છે. અહીં એવું કીધું છે કે સિન્ટેક્સ એટલે શું તો કે એનું ફોર્મેટ, કે if then fi સ્ટેટમેન્ટ છે એ કયા ફોર્મેટમાં લખવાનું હોય, એનું સ્ટ્રક્ચર શું છે. તો જો અહીં આપેલું છે કે સૌપ્રથમ તમારે શું લખવું પડશે if, પછી સ્પેસ મૂકી અને તમારે એક્સપ્રેશન મતલબ કે તમારી કન્ડિશન જે કાંઈ હોય કન્ડિશન લખવાની, શરત. then એટલે જો આ શરત સાચી પડે તો, પછી શરત સાચી પડે તો શું લખવાનું તો કે સ્ટેટમેન્ટ્સ ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ ઇફ એક્સપ્રેશન ઇઝ ટ્રુ, બરોબર. અહીંયા તમારે એવા સ્ટેટમેન્ટ લખવાના છે, લાઈન લખવાની છે કે જે સ્ટેટમેન્ટ કે લાઈન છે એ આ શરત સાચી પડે
बरोबर इज ट्रू शरत साची पड़े तो ज रन थशे बरोबर अने पछी जो इफ थी शरू थयुं तो पूरुं करवा माटे शुं कर्युं इफ नुं ऊंधुं एटले के एफ आई तो विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान राखो कि इफ देन एफ आई छे निर्णय लेवा माटे ज उपयोगी छे पण नो स्पेशियल उपयोग शुं थयो तो के एक ज कंडीशन आपी शको छो कंडीशन केटली छे मात्र ने मात्र एक ज जे कंडीशन आपो छो ई कंडीशन साची पड़शे तो ज कंईक प्रिंट थशे खोटी पड़शे तो कांई प्रिंट थशे नहीं आ सामान्य उपयोग जे छे शेनो छे तो के इफ देन एफ आई आ सिंटेक्स हती एनी त्यारबाद नीचे तमने जे आप्युं छे एनुं एक्ઝામ્પલ छे जो छे के तमने वेरिएबल डिक्लेर करो छो हवे आप सबने याद छे के वेरिएबल एटले शुं केवी रीतना डिक्लेर थाय केवी रीतना एनी वेल्यू प्रिंट थाय जो आप्युं छे a = 10 a ની વેલ્યુ કેટલી આપી છે 10 b = 10 છે b નામનો વેરિએબલ છે એમાં મે વેલ્યુ આપેલી છે 10 मतलब કે બંને પાસે વેલ્યુ સરખી છે 10 હવે ચેક કરો છો કે if test હવે જો એક ટેસ્ટ કમાન્ડ તમને આપવામાં આવ્યો છે આ કમાન્ડ એકદમ અગત્યનો છે સેલ સ્ક્રિપ્ટિંગ ની અંદર ટેસ્ટ કમાન્ડ નો ઉપયોગ શું થાય તો કે ટેસ્ટ કમાન્ડ છે મિત્રો ઈ કોઈ પણ શરતને ચેક કરવા માટે યુઝ થાય છે જરૂરી નથી કે ટેસ્ટ કમાન્ડ યુઝ કરો પણ જો યુઝ કરશો તો ફાયદાકારક છે ટેસ્ટ કમાન્ડ યુઝ ન કરવો હોય મિત્રો તો આની જગ્યાએ તમે અહીંયા ટેસ્ટ કમાન્ડ કાઢી અને જે તમારું શરત છે એને તમે ચોરસ કૌંસમાં પણ લખી શકો છો ઘણી વખત એમસીક્યુ માં એવું પણ આવે કે શરત સાચી શરતને તપાસવા માટેના સ્ક્વેર બ્રેકેટ એટલે ચોરસ કૌંસની જગ્યાએ કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ટેસ્ટ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો શું થયું જો if test $a == $b આ બે વખત ઇક્વલ્સ ટુ એટલે શું થયું બરાબર ચેક કરે કે a અને b એની કિંમત સરખી છે કે નહીં જો સરખી હોય મતલબ કે then તો પ્રિન્ટ શું થશે echo a = b અને if થી શરૂ થયું હતું અને એનું ઊંધું એટલે કે fi થી પૂરું થશે આ પ્રોગ્રામ છે રન કરશો ત્યારે શું થશે ચેક કરશે કે a અને b બેની કિંમત સરખી છે તો કે યસ બેની કિંમત સરખી છે 10 મતલબ કે કન્ડિશન સાચી પડશે તો આની અંદર જે કાંઈ છે એ પ્રિન્ટ થશે તો મતલબ કે આપણા પ્રોગ્રામમાં આ વસ્તુ પ્રિન્ટ થશે જો શરત સાચી નહીં પડે માનો કે આ b ની વેલ્યુ 20 કરી નાખું તો આ શરત સાચી નહીં પડે શરત સાચી ન પડે એટલે આમાં જે લખ્યું છે પ્રિન્ટ થશે નહીં બરોબર તો આ જ વસ્તુનો આપણે પહેલા પ્રેક્ટિકલ જોઈ લઈએ કે કઈ રીતના વર્ક કરે છે તો એના માટે આપણે લખશું vi અને condition1.sh આપણે એવું લખશું કંડિશનલ વન સ્ટેટમેન્ટ મતલબ કે કન્ડિશન આપવા માટેનું પહેલું મેથડ એન્ટર આપશો એટલે કમાન્ડ મોડમાં ખુલશે આઈ પ્રેસ કરીશ એટલે શું થશે તો કે ઇન્સર્ટ મોડમાં હવે લખાણ લખી શકો છો પણ હવે પહેલા જે છે હું કમેન્ટ લાઈન લખું છું કે જે અમલ દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં તો કમેન્ટ લાઈનમાં એવું લખું છું કે if then fi સ્ટેટમેન્ટ બરોબર આ એનું પ્રેક્ટિકલ છે હવે આપણે હમણાં પ્રોગ્રામમાં જોયું એમ કે a બરાબર શું હતું તો કે 10 b બરાબર શું હતું તો કે a પણ 10 જ હતું બંને વેરિયેબલની વેલ્યુ સરખી જ રાખું છું 10 અને હવે હું ચેક કરાવું છું કે if કન્ડિશન ચેક કરાવવા માટેનો કમાન્ડ કયો છે ટેસ્ટ નો લખો તો સ્ક્વેર બ્રેકેટ લખી શકો છો પણ આપણે દરેક વખતે ટેસ્ટ લખવું ફરજિયાત રહેશે if ટેસ્ટ પછી $a જો ડોલર શું કામ લખો તો કે વેરિયેબલની વેલ્યુ છે એટલે નહીતર શું કરવામાં આવશે ખાલી એ ડોલર નહીં લખો તો એ જે છે ને સામાન્ય ટેક્સ્ટ ગણવામાં આવશે $a == બે વખત બરાબરની સાઇન અને $b બરોબર if test $a == $b જો સાચું હોય તો એન્ટર આપશો તો then જો આ કન્ડિશન કે શરત સાચી હોય તો શું કરવાનું છે તો કે તો તમારે મેસેજ પ્રિન્ટ કરવાનો છે અને મેસેજ એવો છે કે a = b આ મેસેજ પ્રિન્ટ કરવાનો છે અને આપણું કામ પૂરું થઈ જશે એટલે if ને પૂરું કરવા માટે એનું ઊંધું એટલે કે રિવર્સ fi લખશું આ આપણો પ્રોગ્રામ છે એસ્કેપ આપશો એટલે કમાન્ડ મોડમાં પાછા આવી ગયા અને કોલન wq એટલે કે કોડિંગ લખ્યું છે બધું ફાઇલમાં સેવ થશે અને કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટમાં તમે પાછા રિટર્ન આવશો હવે આને હું રન કરાવું તો શું થશે sh condition1.sh એન્ટર આપો તો તમે જોઈ શકો છો કે આઉટપુટ તરીકે તમને શું જોવા મળે છે a = b બરોબર મતલબ કે a અને b બંનેની વેલ્યુ શું છે સરખી છે બરોબર અને આપ સૌને યાદ છે કે બે વેરિયેબલની વેલ્યુ કેટલી આપેલી છે 10 આપેલી છે એટલે બંને વેલ્યુ શું થશે એકદમ સરખી જ થશે બરોબર તો આ જો આપણી પાસે જે હતું
એ શું હતું? a ની વેલ્યુ 10 છે અને b ની વેલ્યુ 10 છે. ચેક કરી કન્ડિશન, આ કન્ડિશન સાચી પડે છે તો શું આવશે? a = b એવો મેસેજ પ્રિન્ટ થશે. ત્યારબાદ આપણી પાસે બીજું સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ છે if then else fi. હવે જો પહેલા સ્ટેટમેન્ટમાં શું થતું હતું? એક જ કન્ડિશન આપી શકતા હતા, બરોબર? પણ જે કન્ડિશન આપી છે એ કન્ડિશન સાચી પડશે તો જ કંઈક પ્રિન્ટ થાય છે, ખોટું પડે કન્ડિશન તો કાંઈ પ્રિન્ટ થતું નહોતું, મતલબ કે બ્લેન્ક આવતું હતું. બીજું સ્ટેટમેન્ટ જે છે મિત્રો, બરોબર, એની અંદર એક કન્ડિશન તો તમે એક જ આપી શકો છો, એકથી વધારે આપી જ નથી શકતા. કન્ડિશન એક જ આપી શકો છો, પણ ફાયદો એ છે કે જો કન્ડિશન સાચી પડશે, ટ્રુ હશે, તો પણ તમને કંઈક અલગ અલગ પ્રિન્ટ લાઈન મળશે, અને જો કન્ડિશન ફોલ્સ હશે, બરોબર, તો પણ તમને અલગ કંઈક પ્રિન્ટ થશે. આ બે રસ્તા તમને અહીં આપે છે if then else fi, બરોબર. કે પહેલામાં શું હતું તો કે કન્ડિશન સાચી પડે તો જ પ્રિન્ટ થાય, ખોટું પડે તો કાંઈ પ્રિન્ટ થતું નહોતું. બીજામાં શું થાય છે કે કન્ડિશન સાચી પડે તોય અલગ લાઈન પ્રિન્ટ થાય છે અને કન્ડિશન ખોટી પડે તો પણ અલગ વસ્તુ પ્રિન્ટ થશે. આ જે છે એની સિન્ટેક્સ આપેલી છે તમને, એટલે કે એનું ફોર્મેટ, કયા ફોર્મેટમાં કન્ડિશન લખવાની હોય તો ફોર્મેટ આપેલું છે, તમે જોઈ શકો છો કે if પછી એક્સપ્રેશન એટલે કે આપણી કન્ડિશન, જો આ શરત છે સાચી પડશે તો શું આવશે? then. તો શું કીધું છે? સ્ટેટમેન્ટ્સ ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ ઇફ એક્સપ્રેશન એટલે કે કન્ડિશન ઇઝ ટ્રુ. જો આ જે શરત આપો છો મિત્રો, એ શરત જો સાચી પડે તો તમારે અહીંયા જે સ્ટેટમેન્ટ કે લાઈન લખેલી છે એ પ્રિન્ટ થશે. પણ જો શરત ખોટી પડે તો ક્યાં જશે? તો કે એ એલ્સ માં જશે. એલ્સ એટલે ઉપરની શરત જો ખોટી પડે તો, જો ખોટી પડશે તો અહીંયા જે લાઈન લખી છે એ પ્રિન્ટ થશે. મતલબ કે સ્ટેટમેન્ટ્સ ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ ઇફ એક્સપ્રેશન ઇઝ રોંગ. જો ઉપરની કન્ડિશન ખોટી પડે, સાચી પડે તો આ પ્રિન્ટ થશે, ખોટી પડશે તો એલ્સ પાર્ટની અંદર જે લખેલી છે લાઈન એ પ્રિન્ટ થશે. અને fi ને આપણે પૂરું કરવા માટે, if ને પૂરું કરવા માટે એનું ઊંધું એટલે કે રિવર્સ fi દ્વારા લખવામાં આવશે, બરોબર. અને હવે આપણે એનું પ્રેક્ટિકલ જોઈ લઈએ કે એ કઈ રીતના વર્ક કરશે. તો આપણી કન્ડિશન બીજી હતી એટલે vi condition2.sh, બરોબર. એન્ટર આપશું, ઇન્સર્ટ મોડમાં જશું, કમેન્ટ લખશું. કમેન્ટની અંદર if then else fi સ્ટેટમેન્ટ, બરોબર. હવે એની અંદર કઈ રીતના કરશું તો કે એની અંદર બે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરશું, a = 10 અને b = 20. a ની અંદર વેલ્યુ હું આપીશ 10 અને b ની અંદર વેલ્યુ આપીશ 20. આ બંને વેરિયેબલની વેલ્યુ મેં આપેલી છે. હવે હું શું કરીશ તો કે હું ચેક કરાવું છું કે if test, ચેક કરવા માટે ટેસ્ટ કમાન્ડ છે, if test $a == $b. ચેક કરશું કે a અને b છે એ બંનેની વેલ્યુ સરખી છે. જો હશે, કન્ડિશન સાચી પડશે તો then, અને એની અંદર હું લખી નાખીશ echo, અને એમાં આપણે શું લખશું તો કે a = b. a અને b બંને શું છે? સરખા. પણ જો કન્ડિશન સાચી ન પડે, a અને b બંને સરખા ન હોય તો શું કરવાનું તો કે તો તમારે else, અને else ની અંદર જઈ અને હું લાઈન પ્રિન્ટ કરું છું કે a is not = b. a અને b જે છે એ સરખા નથી. અને if કન્ડિશન જે છે ને પૂરું કરવા માટે એનું ઊંધું લખવાનું છે એટલે કે fi. આટલું લખી અને એસ્કેપ દબાવવાનું છે એટલે કમાન્ડ મોડમાં આવી ગયા. :wq એટલે ફાઇલ સેવ થાય અને તમે એડિટરમાંથી બહાર નીકળી અને કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટમાં આવશો. હવે તો કે એને રન કરવી છે sh condition2.sh. એન્ટર આપશો તો તમને જો મેસેજ શું જોવા મળ્યો કે a is not = b. a અને b જે છે એ બંને સરખા નથી. શું કામ તો કે a ની કિંમત 10 છે અને b ની કિંમત કેટલી છે? 20. તો કન્ડિશન તમે આપી હતી છે કે a અને b સરખા છે, એ ખોટી પડી. ખોટી પડશે એટલે કયા પાર્ટમાં ગયા તો કે એલ્સ પાર્ટમાં ગયા, બરોબર. તો આપણે એ જ વસ્તુ અહીંયા જોવાની છે. હવે જો જે આપણે સમજાવ્યું છે એ જ વસ્તુ અહીંયા પ્રેક્ટિકલમાં છે. if then else fi છે એનું હવે શું છે તો કે એક્ઝામ્પલ છે. જો a બરાબર કેટલા હતા તો કે 10, b બરાબર તો કે 20. a અને b બેની કિંમત કેવી છે? અલગ અલગ છે, સરખી નથી. ચેક કરશું if test $a == $b. મતલબ કે ચેક કરો કે a અને b બંનેની વેલ્યુ સરખી છે. જો હોય તો then
અને હોય બંનેની સરખી તો મેસેજ શું પ્રિન્ટ થશે? a is equals to b. પરંતુ જો આ કન્ડિશન ખોટી પડે તો ક્યાં જવાનું છે? એલ્સ માં જવાનું છે અને એલ્સ પાર્ટમાં મેં જે લખેલું છે કે a is not equals to b આ પ્રિન્ટ થશે, બરોબર. અને if ચાલુ કર્યું હતું તો if અને એનું ઊંધું જે છે એ fi એટલે fi થી ઓવર થશે. તો હમણાં જે આપણે પ્રેક્ટિકલ કરાવ્યું હતું મિત્રો, એ પ્રેક્ટિકલ ની અંદર આપણું આઉટપુટ શું હતું તો કે a is not equals to b, મતલબ કે અહીંયા એલ્સ પાર્ટ રન થયો હતો. અને એલ્સ પાર્ટ શું કામ રન થયો હતો તો કે આ કન્ડિશન જે છે મિત્રો એ કન્ડિશન શું પડી હતી? ખોટી. કેમ ખોટી પડી? તો કે a અને b બેયની વેલ્યુ સરખી નથી, અલગ અલગ છે એટલે, બરોબર. તો આ બીજું હતું. પહેલામાં શું હતું? કન્ડિશન એક જ પણ સાચી પડે તો જ પ્રિન્ટ થશે, ખોટું પડશે તો પ્રિન્ટ નહોતું થતું. બીજામાં તો કે કન્ડિશન એક જ પણ સાચી પડે તોય અલગ પ્રિન્ટ થાય અને ખોટું પડશે તો પણ અલગ પ્રિન્ટ થશે. ત્યારબાદ આપણે ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ જોવાનું છે અને ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ છે if then. ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ ખાસ અગત્યનું છે. if then elif then else fi. આમાં એક નવો શબ્દ આવી ગયો elif. elif એટલે કાંઈ નહીં, else if, બરોબર. હવે આમાં શું થશે તો કે કન્ડિશન જે છે ને મિત્રો એ એક કરતા વધારે છે. કેટલી છે? એક કરતા વધારે. માનો કે એક કન્ડિશન છે, બરોબર. પછી એક કરતા વધારે બીજી, ત્રીજી, આવી ઘણી બધી કન્ડિશન છે એ તમે આપી શકો છો. મતલબ કે એક કરતા વધારે કન્ડિશન આપવાની. ચેક કરશે કે પહેલી કન્ડિશન સાચી પડે છે, જો સાચી પડે તો એની લાઈન પ્રિન્ટ કરશે, નહીં સાચી પડે તો બીજી કન્ડિશન ચેક કરવા જશે. જો આ કન્ડિશન શું થઈ ગયું? એક કરતા વધારે. શરતો વધી ગઈ અને જેટલી પણ શરતો આવશે મિત્રો એમાંથી જે શરત સાચી પડશે એ શરત પ્રમાણેનું કામ કરશે. અને જેટલી પણ શરતો આપેલી હશે એમાંથી એક પણ શરત સાચી નહીં હોય તો છેલ્લે એલ્સ પાર્ટ જે છે એમાં જે લખેલું હશે એ પ્રિન્ટ થશે, બરોબર. જો આની સિન્ટેક્સ આપેલી છે એટલે ફોર્મેટ આપેલું છે. ફોર્મેટ જોઈએ કે if એક્સપ્રેશન 1, જો 1 એટલે શું તો કે આ પહેલી કન્ડિશન છે, જો એ સાચી પડે તો then statements to be executed if expression 1 is true. જો પહેલી કન્ડિશન સાચી પડે તો પહેલી કન્ડિશનના જે લાઈન લખી છે એ પ્રિન્ટ થશે. પણ કદાચ પહેલી કન્ડિશન સાચી ન પડે તો elif, જો ભેગું જ લખવાનું છે. elif નું આખું નામ થશે else if, પણ ભેગું લખવાનું છે elif અને સ્પેસ મૂકી અને બીજી કન્ડિશન. જો બીજી કન્ડિશન સાચી પડે તો then અને બીજી કન્ડિશનના જે કઈ સ્ટેટમેન્ટ કે લાઈન હોય એ પ્રિન્ટ કરવાની છે. જો બીજી કન્ડિશન પણ ખોટી પડે તો પાછું elif અને એની અંદર કેટલામી કન્ડિશન તો કે ત્રીજી કન્ડિશન, બરોબર. એ સાચી પડશે તો then અને ત્રીજી કન્ડિશનના જે કઈ સ્ટેટમેન્ટ કે લાઈન હશે એ પ્રિન્ટ થશે. તો આપણે કુલ કેટલી કન્ડિશન આપી તો કે 1, 2 અને 3. જે કન્ડિશન સાચી પડશે એ પ્રમાણેના એના સ્ટેટમેન્ટ છે કે લાઈન છે એ પ્રિન્ટ થશે. પણ એવું સમજી લ્યો કે ઉપર તમે 3 કન્ડિશન આપી છે, 3 માંથી એક પણ કન્ડિશન સાચી નથી પડતી, તો છેલ્લે ક્યાં જશો તો કે એલ્સ કન્ડિશન, એલ્સમાં જશો. અને એલ્સમાં શું કીધું કે નો એક્સપ્રેશન ઇઝ ટ્રુ. એક પણ કન્ડિશન ઉપરની સાચી ન પડે, પહેલી સાચી ન પડે, બીજી ન પડે, ત્રીજી ન પડે, તો છેલ્લે એલ્સમાં જે લખેલું હશે એ પ્રિન્ટ થશે. તો અહીં જો કન્ડિશન કેટલી થઈ ગઈ? એક થી વધારે. જે કન્ડિશન સાચી પડશે એ પ્રમાણે કામ કરશે અને એક પણ કન્ડિશન સાચી નહીં પડે તો એલ્સમાં જે આપેલું છે એ પ્રમાણે કામ કરશે. if થી શરૂ થયું હતું if, તો પૂરું ક્યાં થશે? એનું ઊંધું એટલે કે fi, બરોબર. એનું પ્રેક્ટિકલ જોઈએ આપણે પહેલા. તો હવે આપણે ત્રીજા કમાન્ડનું પ્રેક્ટિકલ જોઈએ છે. એટલે હું લખીશ vi condition3.sh. કમાન્ડ મોડમાં આવી ગઈ. ઇન્સર્ટ મોડમાં જવા માટે i પ્રેસ કરશું. પહેલા કમેન્ટ લાઈન લખશું. કમેન્ટ લાઈનમાં એવું લખીશ કે if then elif elif then else અને fi સ્ટેટમેન્ટ, બરોબર. હવે શું લખશું ત્યાં તો કે a equals to 10 લખીશ. a ની વેલ્યુ શું આપીશ? 10. b equals to 20 લખીશ એટલે b ની વેલ્યુ શું આપીશ તો કે 20. હવે ચેક કરાવવું છે કે if test $a ડેશ કરી અને gt, જો આ જે છે એ કી સ્ટ્રોક છે કે gt એટલે શું તો કે ગાણિતિક પ્રક્રિયકોની જગ્યાએ આપણે શેનો કમાન્ડનો ઉપયોગ કરશું. gt જે છે એ ગ્રેટર ધેન છે. g એટલે ગ્રેટર અને t એટલે ધેન, બરોબર. એવી રીતના ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ લખવું હોય તો ge. આ બધા જે છે એ કીવર્ડનો ઉપયોગ આપણે આગળ સમજવાનો છે, પણ ઉદાહરણ તરીકે હું સમજાવું છું. અહીં gt નો મતલબ શું થશે? ગ્રેટર ધેન થશે, બરોબર. તો if test $a ગ્રેટર ધેન $b, તો આ કન્ડિશન શું થઈ તો ચેક કરશે કે a ની વેલ્યુ છે એ b ની વેલ્યુ કરતા મોટી છે. જો હોય તો ધેન તો પ્રિન્ટ શું થશે તો કે echo
तो हूँ एवं प्रिंट करीश के ए इज ग्रेटर देन बी जो होय तो। पण मानो के आ कंडीशन खोटी पड़े तो मारी बीजी कंडीशन शुं छे तो के ELIF एलसीफ એટલે ELIF ટેસ્ટ $A ડેશ LT LT એટલે લેસ ધેન बराबर जेम GT એટલે ग्रेटर देन तो LT એટલે लेस देन बराबर तो $A लेस देन $B जो आ कंडीशन साची पड़े ए नी वेल्यू जे छे बी नी वेल्यू करता नानी होय तो शुं करवानुं छे तो के देन અને એની અંદર પ્રિન્ટ શું કરવાનું છે ઇકો A is less than B આવું પ્રિન્ટ કરવાનું છે। પરંતુ માનો કે બે માંથી એકય કન્ડિશન સાચી ન પડે a ની વેલ્યુ b કરતા મોટી નથી a ની વેલ્યુ b કરતા નાની નથી બેની વેલ્યુ સરખી જ હોય તો છેલ્લે જેટલી કન્ડિશન આપી છે એમાંથી એકય સાચી ન પડે તો છેલ્લે ક્યાં જશું એલ્સ અને એલ્સ ની અંદર શું જે લખશું ઈ પ્રિન્ટ થશે मतलब કે ઇકો a is equals to b a જે છે અને b બેની વેલ્યુ શું છે સરખી અને if થી ચાલુ કર્યું હતું પૂરું કરવા માટે fi એસ્કેપ આપશું કોલન WQ બરાબર અને હું એન્ટર આપીશ। હવે એને રન કરવું છે તો sh condition3.sh જો લખેલું શું આવે છે તો લખેલું એ છે કે a is less than b શું કામ એવું લખેલું એવું તો કે a ની વેલ્યુ 10 હતી અને b ની વેલ્યુ શું હતી 20 તો સ્વાભાવિક છે કે 10 છે 20 કરતા નાના છે એટલે a less than b માનો કે a ની વેલ્યુ 20 અને b ની વેલ્યુ 10 હોત તો શું થાત તો a is greater than b અને બંનેની વેલ્યુ સરખી હોત તો else પાર્ટ રન થાત मतलब કે a is equals to b થાત। હવે ઈ જ વસ્તુ જે છે ને આપણે અહીંયા જે પ્રોગ્રામ આપણે જોયો ઈ જ વસ્તુ અહીંયા પ્રેક્ટિકલ માં બતાવે આ સિન્ટેક્સ છે આ પ્રોગ્રામ તમે જોયો ઈ જ a ની વેલ્યુ કેટલી છે તો કે 10 b ની વેલ્યુ 20 ચેક કરો છો કે if test $A GT એટલે મેં હમણાં તમને કીધું કે ગ્રેટર ધેન ડેશ GT એટલે ગ્રેટર ધેન $B ચેક કરો કે a ની વેલ્યુ છે b ની વેલ્યુ કરતા મોટી છે જો હોય તો ધેન તો મેસેજ પ્રિન્ટ કરવાનો છે a is greater than b પણ માનો કે આ કન્ડિશન આવડી કેટલામી કન્ડિશન હતી તો કે પહેલી આ કન્ડિશન સાચી પડે તો આ પ્રિન્ટ થશે બરોબર પણ આ કન્ડિશન ખોટી પડે તો કે else if test $A ડેશ LT ડેશ LT એટલે શું થયું તો કે લેસ ધેન અને $B આ કન્ડિશન ચેક થાય આ કેટલામી કન્ડિશન છે બીજી જો આ કન્ડિશન સાચી પડશે તો ધેન અને એની અંદર જઈને પ્રિન્ટ શું થશે a is less than b આ જે છે બીજી કન્ડિશન સાચી પડે તો આ પ્રિન્ટ થશે પણ પહેલી કે બીજી બેમાંથી કોઈ કન્ડિશન સાચી ન પડે તો છેલ્લે ક્યાં જતા હતા એલ્સ માં અને એમાં શું હતું તો કે a is equals to b આ સાચું પડશે અને if થી શરૂ થયું હતું તો છેલ્લે આપણે પૂરું ક્યાં કરશું તો કે એનું રિવર્સ એટલે કે fi બરોબર અહીંથી પૂરું થશે તો અહીંયા જો a ની વેલ્યુ 10 છે અને b ની વેલ્યુ 20 સ્વાભાવિક છે કે a જે છે એ નાનો છે અને b જે છે એ મોટો છે તો a is પહેલી કન્ડિશન ખોટી પડે છે એટલે આ પ્રિન્ટ નહીં થાય બીજી કન્ડિશન સાચી પડે છે એટલે કે આ પ્રિન્ટ થશે આપણા માટે જવાબ જે છે a is less than b બનશે બરોબર તો આ ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ હતું। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ચોથું કન્ડિશનનું સ્ટેટમેન્ટ જોવા જઈ રહ્યા છીએ એ છે કેસ ESSE કેસ સ્ટેટમેન્ટ છે બરોબર તો જો આ કેસ સ્ટેટમેન્ટ જે છે આનો ઉપયોગ શું થશે ચોથું જે છે એ શું છે કેસ। હવે જો ESSE એટલે શું તો કે જેમ if હતું તો એનું ઊંધું FI થતું હતું તો કેસ જે છે એ શરૂઆતનું સ્ટેટમેન્ટ છે અને પૂરું કરવા માટે એનું ઊંધું કરી નાખો એટલે ESSE તો આ કેસનું ઊંધું છે ESSE આ એક નિયમ જ રહ્યો છે પહેલેથી એનો। હવે આની અંદર શું આવશે તો કે આની અંદર પણ એક કરતા વધારે કન્ડિશન આપવામાં આવશે એક પ્રકારનો મેનુ ડ્રીવન પ્રોગ્રામ બનાવી શકો આપણે કેમ કોઈ હોટેલમાં કે રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા જઈએ તો ત્યાં આપણને મેનુ કાર્ડ આપવામાં આવે બરોબર એ મેનુ કાર્ડમાંથી જે આઈટમ તમે સિલેક્ટ કરી અને ઓર્ડર કરશો એ તમને પીરસવામાં આવતી હોય તો બસ આની અંદર એવું જ કંઈક છે કે એક મેનુ કાર્ડ જેવું તમને આપવામાં આવશે અને એક કરતા વધારે એની પાસે ઓપ્શન હશે જે ઓપ્શન તમે સિલેક્ટ કરો છો એ ઓપ્શન પ્રમાણે તમે કાર્ય કરી શકો છો તો આ જે છે એની એક સિન્ટેક્સ છે જો છે સિન્ટેક્સ શું છે તો કે કેસ પહેલા કેસ કીવર્ડ આવશે પછી વર્ડ ઇન બરોબર મતલબ કે તમારી પાસે કન્ડિશન જે કાંઈ છે એ બરોબર અને ઇન આ શબ્દ ફરજિયાત છે કેશ અને ઇન જે છે એ કીવર્ડ છે પછી જો કોઈ બ્રેકેટ ચાલુ નથી કરવાનો પણ તમારી જે કન્ડિશન પહેલી છે ઓપ્શન પહેલો છે એ લખવાનો છે બ્રેકેટ ઓવર પછી જો આ ઓપ્શન સાચો પડે તો શું છે તો કે સ્ટેટમેન્ટ્સ ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ ઇફ પેટર્ન 1 મેચિસ
પેટર્ન પહેલી જે છે એ મેચ થાય તો અહીંયા જે લખ્યું છે પ્રિન્ટ થશે, પણ એ પ્રિન્ટ થઈ ગયા પછી એને બ્રેક કરવા માટે તમારે શું કરવું પડશે તો કે ડબલ સેમિકોલન. આ ડબલ સેમિકોલન છે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરોબર. એવી જ રીતના પેટર્ન 2 જે છે એ સાચી પડે ઓપ્શન તરીકે તો તમારે શું થશે, ઇફ પેટર્ન 2 જે છે મેચ થાય તો એના લાઈન પ્રિન્ટ થશે બ્રેક કરવા માટે ડબલ સેમિકોલન. પેટર્ન 3 મેચ થાય તો પેટર્ન 3 મેચ થશે એના કોડિંગ કેનું લાઈન આવશે અને ડબલ સેમિકોલન આવશે, બરોબર. અને છેલ્લે જો અહીં છેલ્લે શું આપ્યું છે, સ્ટાર આપ્યો છે. સ્ટાર જે છે ને મિત્રો એકદમ અગત્યનું છે. સ્ટાર એટલે શું તો ઓલામ એલ્સ જેવું હતું ને બસ એના જેવું અહીં સ્ટાર છે. તો ઓલામાં એલ્સ નું હતું, એક પણ સાચું ન પડે તો છેલ્લે એલ્સમાં. તો અહીંયા 3 પેટર્ન આપી છે, પેટર્ન 1, પેટર્ન 2 અને પેટર્ન 3. એક પણ પેટર્ન સાચી ન પડે તો છેલ્લે સ્ટાર લખેલું છે અને એમાં જે લાઈન લખી ડિફોલ્ટ કન્ડિશન ટુ બી એક્ઝિક્યુટેડ, પૂર્વ નિર્ધારિત જે કઈ હશે એ રન થશે. તો અહીંયા આવશે અને અહીંયા ડબલ સેમિકોલન. કેસ થી સ્ટાર્ટ થયું તો એનું ઊંધું કરશો એટલે ESAC આવશે, બરોબર. તો આ જે વસ્તુ જે છે એ શું છે તો કે કેસ ESAC એનો પ્રોગ્રામ અહીંયા તમને આપેલો છે. તો પહેલા આપણે પ્રેક્ટિકલ જોઈ લઈએ. હવે પ્રેક્ટિકલમાં જોશું તો કે vi આ ચોથી કન્ડિશન હતી આપણી પાસે, કન્ડિશન 4.sh. ઇન્સર્ટ મોડમાં જવા માટે I કમેન્ટ લાઈનમાં લખીશું કેસ ESAC સ્ટેટમેન્ટ. હવે એની અંદર હું એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કરું છું અને વેરિયેબલનું નામ રાખું છું ફ્રૂટ ઇક્વલ્સ ટુ એને વેલ્યુ હું આપું છું કીવી. મેં જો આપણે આગલા પ્રોગ્રામમાં a અને b વેરિયેબલ ડિક્લેર કરતા હતા, એની કિંમત આપણે એને કિંમત જે છે ન્યુમેરિક આપતા હતા. આની અંદર મેં વેરિયેબલ કેવો ડિક્લેર કર્યો તો કે ફ્રૂટ નામનો, અને કિંમત કેવી આપી તો કે એને અક્ષર આપ્યા એટલે કે શબ્દ સ્ટ્રિંગ આપેલી છે, બરોબર. આવો એક વેરિયેબલ ડિક્લેર થયો છે. હવે મારે એની અંદર કેસ સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કરવો હોય તો શું કરવાનું છે તો કે કેશ પછી ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર તમારો વેરિયેબલ એટલે કે $fruit, બરોબર, અને સ્પેસ મૂકી અને ઇન કેસ $fruit ઇન. જો સાચું પડે બરોબર તો શું આવશે તો કે પહેલી પેટર્ન, અને પહેલી પેટર્નમાં હું એવું આપી દઉં કે પહેલો ઓપ્શન છે કે વેરિયેબલ અંદર એપલ છે. જો એપલ હોય, જો કાઉન્સ સ્ટાર્ટ નથી કરવાનો, માત્ર કાઉન્સ પૂરો જ કરવાનો છે. અને ઇન્વર્ટેડ કોમા એટલે કર્યા છે કે આપણી જે ઓપ્શન છે એ સ્ટ્રિંગમાં છે, કેરેક્ટરમાં છે. નંબરમાં હોત તો આપણી ઇન્વર્ટેડ કોમા કરે જ નહીં. તો જો ઓપ્શન તરીકે એપલ હોય તો તમારે સ્પેસ મૂકી અને લખવાનું છે કે પ્રિન્ટ શું થવું જોઈએ તો કે ઇકો, અને હું એવું લખે કે ફ્રૂટ ઇઝ એપલ, બરોબર. અને બ્રેક કરવા માટે શું કરશું તો કે બ્રેક કરવા માટે ડબલ સેમિકોલન, બરોબર. ત્યારબાદ બીજી કન્ડિશન મતલબ કે બીજો ઓપ્શન જે છે એ આપેલો છે કે ફ્રૂટ તરીકે બનાના છે. જો હોય તો હું પ્રિન્ટ કરીશ કે ઇકો ફ્રૂટ ઇઝ બનાના, બરોબર. અને બ્રેક કરવા માટે શું કરશું ડબલ સેમિકોલન. ત્યારબાદ ત્રીજો ઓપ્શન આપણને આપેલો છે કે ફ્રૂટ તરીકે કીવી છે. જો હોય તો પ્રિન્ટ શું કરશો તો કે ઇકો, અને હું એવું લખીશ કે ફ્રૂટ ઇઝ કીવી, બરોબર. અને આને બ્રેક કરવા માટે ડબલ સેમિકોલન કરીશ, બરોબર. તો આ વસ્તુ જે છે એ શું છે, ત્યારબાદ આપણે જે છે આટલું કમ્પ્લીટ થઈ જશે એટલે આપણે શું કરશું તો કે કેસ સ્ટેટમેન્ટ જે છે એને ઓવર કરશું. ઓવર કરવા માટે શું કરશું ESAC કેસનું રિવર્સ. એસ્કેપ દબાવશું, કમાન્ડ લાઈનમાં આવી ગયા :WQ, બરોબર, એન્ટર. હવે તો કે આની અંદર જે છે એ રન કરીશું તો sh condition4.sh આટલું લખી અને એન્ટર આપશો મિત્રો એટલે તમારો જવાબ આવી ગયો કે ફ્રૂટ ઇઝ કીવી. જો તો ફ્રૂટ ક્યુ આવી ગયું તો કે કીવી. શું કામ તો કે આપણી પાસે 3 ઓપ્શન હતા, એમાંથી એક ઓપ્શન સાચો પડ્યો, એ કયો છે કીવી. તો એની અંદર જે લાઈન લખેલી હતી સાચું પડશે, બરોબર. તો આ ઓપ્શન આ જે ઉપયોગ હતો એ કોનો હતો તો કે કેસ સ્ટેટમેન્ટ. પૂર્વ નિર્ધારિત તરીકે શું આવશે છેલ્લે, મતલબ કે એલ્સ જેવું સ્ટાર આવશે, બરોબર. હવે એ જ વસ્તુ છે એને આપણે અહીંયા પ્રોગ્રામ તરીકે જોવાનું છે. આ જે છે એ તમારી પાસે સિન્ટેક્સ હતી, અને આની સિન્ટેક્સની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે એક આ સ્ટાર જે છે એ પૂર્વ નિર્ધારિત છે, અને ડબલ સેમિકોલન જે છે એ વસ્તુ જે પેટર્ન લખાણ છે, પેટર્નના કોઈ પેટર્ન ઓપ્શન છે એના લખાણને બ્રેક કરવા માટે છે. પ્રોગ્રામ જે હતો એ પ્રોગ્રામ આપણે અહીં જોયો એ જ છે, જે પ્રોગ્રામ આપણે પ્રેક્ટિકલમાં શીખવાડ્યું એ જ છે. વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે ફ્રૂટ, એની અંદર વેલ્યુ આપી છે મેં કીવી, પછી તો કે કેસ, બરોબર, અને ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર ફ્રૂટ વેરિયેબલ એટલે કે ડોલર. જો વેરિયેબલ છે એટલે આગળ ડોલર લાગશે,
ડોલર ફ્રૂટ અને ઇન પછી પેરામીટર પેટર્ન 1 શું છે કે ફ્રૂટ તરીકે એપલ છે, જો હોય તો પ્રિન્ટ થવું જોઈએ ફ્રૂટ ઇઝ એપલ અને બ્રેક માટે ડબલ સેમિકોલન. બીજું પેટર્ન બીજો ઓપ્શન છે ફ્રૂટ તરીકે બનાના છે, જો હોય તો પ્રિન્ટ થવું જોઈએ ફ્રૂટ ઇઝ બનાના, બ્રેક કરવા માટે ડબલ સેમિકોલન. ત્રીજો ઓપ્શન છે ફ્રૂટ તરીકે કીવી છે, જો હોય તો ફ્રૂટ ઇઝ કીવી અને બ્રેક કરવા માટે સેમિકોલન. અને કેસ સ્ટેટમેન્ટથી સ્ટાર્ટ થયું હતું એનું રિવર્સ એટલે ESAC થી પૂરું થશે અને આઉટપુટ તરીકે આપણી પાસે આ પેટર્ન જે છે એ સાચી પડે છે એટલે જવાબની અંદર શું આવશે ફ્રૂટ ઇઝ કીવી, આવો જવાબ આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો ત્રીજો ટોપિક હતો અને ત્રીજો ટોપિક જે હતો એ શું હતું તો કે કન્ડિશનલ નિર્ણય લેવાના કાર્યો. એમાં આપણે 4 જોયા. કયા કયા 4 જોયા તો કે if then fi, બીજું if then else fi, ત્રીજું if then elif, then else fi અને ચોથું કેસ સ્ટેટમેન્ટ જોયું. બરોબર, આ ત્રણ ટોપિક જે છે મિત્રો આપણે પ્રેક્ટિકલની સાથે સાથે થિયરિકલ એકદમ વ્યવસ્થિત સમજાવેલા છે. આશા રાખું છું કે આ બધા ટોપિક જે છે એ તમને વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયા હશે. આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રકરણ 8 જે છે મિત્રો એનો આપણે ભાગ 2 જોઈશું. આભાર.